آج کی اس محفل کے صدر گرامی آج کے محفل کی اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب قیصر وجدی سے کہ تشریف لائیں اور آپ کی تالیاں بتائیں گی. نئی ہجرت کی تیاری نہ کریو، زمین سے ابکے غداری نہ کریو، میری بستی کا باسی بن کے رہیو، میری بستی میں سرداری نہ کریو. قیصر وجدی صاحب. میں اسی تسلسل میں دعوت دے رہا ہوں اسٹیج پر محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ کو کہ تشریف لائیں. ہمارے مہمان خاص محترمہ ریحانہ روحی سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی گزارش کروں گا محترمہ سبین سیف سے کہ وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. محترمہ سبین سیف. میں گزارش کروں گا مزاح کے میدان میں ایک ایسے شاہکار، کلاکار، فنکار، اداکار اور خوبصورت کلام کہنے والے شاعر جناب حیدر حسنین جلیسی سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں. آپ کی تالیاں بتائیں گی استقبال ایسا ہونا چاہیے جو حیدرآباد کی شناخت ہو. میں صاحبزادہ عتیق الرحمان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ملتمس ہوں ہمارے حیدرآباد کے شاعر جناب ڈاکٹر مسرور احمد زئی سے کہ وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. میں گزارش کروں گا جناب آفتاب عالم صاحب سے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ کی تالیاں مزیدار نہیں ہو رہی. میں علی شاہ رخ سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اور بہت خوبصورت کلام کہنے والے نوجوان شاعر، ویسے تو سارے ہی نوجوان ہیں کیونکہ نوجوانی کا تعلق عمر سے نہیں دل سے ہوتا ہے، عمار اقبال سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں. ایک نس کس سے مس اور بس. اور بہت دور سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر رحمان فارس سے میں ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. اور اس مشاعرے کے آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ مہمان شاعر، مگر میں ان کو کہوں گا میزبان شاعر، کیونکہ انہوں نے اپنی شعری سفر کا آغاز حیدرآباد سے کیا. میں ملتمس ہوں تہذیب حافظ سے کہ اس طرح پر تشریف لائیں. تشریف رکھیے. میں ملتمس ہوں جناب رئیس حفیظ صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. تو الفاظ کے موتی ہیں جنہیں رول رہا ہوں، اور وقت کے میزاں میں انہیں تول رہا ہوں. ہر لفظ میں ایک دور کی تاریخ نہا ہے، ساقی بس سب خاموش کہ میں بول رہا ہوں. اور میں گزارش کروں گا آج کے اس مشاعرے کے پہلے شاعر حیدرآباد سے تعلق، آپ سب ان کو جانتے ہیں، جناب رئیس حفیظ سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام نظر سامعین فرمائیں. جناب رئیس حفیظ صاحب. دو شعر. رنگ عالم کے کم نہیں بدلے، رنگ عالم کے کم نہیں بدلے، ایک میرے ہی غم نہیں بدلے. کیا کہنے بھائی، رنگ عالم کے کم نہیں بدلے، ایک میرے ہی غم نہیں بدلے. روک لیتا میں اپنی نظروں کو، روک لیتا میں اپنی نظروں کو، تیری زلفوں کے خم نہیں بدلے. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ. تیری زلفوں کے خم نہیں بدلے. دو شعر اور آج بن ٹھن کے میرے گھر میں وہ مہمان رہے، آج بن ٹھن کے میرے گھر میں وہ مہمان رہے، دیکھتے ہم بھی رہے ناز و ادا ساری رات. واہ واہ واہ، کیا کہنے بھائی، واہ واہ. آج بن ٹھن کے میرے گھر میں وہ مہمان رہے، دیکھتے ہم بھی رہے ناز و ادا ساری رات. میں یہاں شوق سے بےتاب، وہ وہاں شرم سے چپ. کیا کہنے بھائی، میں یہاں شوق سے بےتاب، وہ وہاں شرم سے چپ. مجھ کو حسرت ہی رہی، ان کو حیا ساری رات. کیا کہنے، واہ واہ. اب غزل کے چند اشعار پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. یہاں پاکستان سے
बड़े मशहूर मारूफ शोरा कराम तशरीफ लाए। रहूंगा जाके वीरानों के अंदर, रहूंगा जाके वीरानों के अंदर, रहूंगा जाके वीरानों के अंदर, बहुत लूटा गया शहरों के अंदर। वाह क्या कहने, रहूंगा जाके वीरानों के अंदर, बहुत लूटा गया शहरों के अंदर। जफाएं बेवफाई और बहाने, जफाएं बेवफाई और बहाने, ये भी खूह है गुलजारों के अंदर। वाह 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 क्या कहने, हैं बाहर से बहुत मलबूस उजले, है बाहर से बहुत मलबूस उजले, हैं बाहर से बहुत मलबूस उजले, भरी है गंदगी जिस्मों के अंदर। वाह वाह क्या हकीकत बयान की भी, वाह वाह नमक छिड़को हजारों बार छिड़को, नमक छिड़को हजारों बार छिड़को, मगर झांको कभी जख्मों के अंदर। क्या कहने हैं भी, वाह सुभान अल्लाह। नमक छिड़को हजारों बार छिड़को, मगर झांको कभी जख्मों के अंदर। जरा सी बात पर पैमाना छलका, वाह वाह जरा सी बात पर पैमाना छलका, समंदर बंद था आंखों के अंदर। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 जरा सी बात पर पैमाना छलका, समंदर बंद था आंखों के अंदर। मुझे कागज की नाव ने डुबोया, मुझे कागज की नाव ने डुबोया, मुझे कागज की नाव ने डुबोया, मेरी मीरास थी नोटों के अंदर। वाह क्या कहने हैं भाई, बहुत मुझे कागज की नाव ने डुबोया, मेरी मीरास, मेरी मीरास थी नोटों के अंदर। क्या कहने, मुझे कागज की नाव ने डुबोया, मेरी मीरास थी नोटों के अंदर। और ये आखिरी शेर के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। हुआ जाहिर ये उसके बोलने से, हुआ जाहिर ये उसके बोलने से, हुआ जाहिर ये उसके बोलने से, छुपा है आदमी बातों के अंदर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं तमाम सामाईन से मुल्तमिस हूँ कि हमारे जितने शोरा कराम यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी मेहनत से अशार कहते हैं और इसके बदले सिर्फ वो आपकी दाद वसूल करना चाहते हैं, तो दाद में कंजूसी मत कीजिएगा। आज के मुशायरे की सदारत कराची से तशरीफ लाए हुए पाकिस्तान के नामवर शायर जनाब कैसर वजदी साहब फरमा रहे हैं और अपने सदारती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वो आपसे चंद कलमात अदा करना चाहेंगे। कैसर वजदी साहब। हजरात गिरामी, मैं आपकी समाअतों तक एक जुमला मुंतकिल करने की जिसारत कर रहा हूँ कि यह हैदराबाद था और यहाँ एक शायर थे काबिल अजमेरी। उन्हें जब मसनद सदारत पर बुलाया गया और थोड़ी देर बाद उनसे छीन ली गई, तो मैं शेरियार भाई बैठे हुए और आप तमाम लोगों की इजाज़त से ये चाहता हूँ कि हम गायबाना सदारत रखें काबिल अजमेरी के नाम से और उसने हम सब पढ़े हैं। बहुत शुक्रिया। और इसी तसलसल में काबिल अजमेरी का चूंकि तस्करा हुआ, इसलिए दो शेर काबिल के ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा और उसके बाद मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शायर को मदू करूँगा कि हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए, हम नजर तक चाहते थे तुम तो जहां तक आ गए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और फिर तुम्हें चाके गरीबा का शऊर आ जाएगा, फिर तुम्हें चाके गरीबा का शऊर आ जाएगा, तुम वहां तक आ तो जाओ हम जहां तक आ गए। मैं मुल्तमिस हूं जनाब मसूदुर रहमान साहब से कि तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब मसूदुर रहमान साहब। रो रो के ये कहती थी तमाशाई की अम्मा, वाह, रो रो के क्या? ये कहती थी तमाशाई की अम्मा, दुश्वारी हस्ती को कुछ आसान बना दे, सहरा तो किसी तौर बंधे, इसके भी सर पर अल्लाह मेरे बेटे को कप्तान बना दे। हाय 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 हाय। अफसर का
ضروری نہیں کردار وغیرہ، افسر کا ضروری نہیں کردار وغیرہ، کافی ہے رسائی سر دربار وغیرہ، اور مطلع میں تجلی ہو تو مقطع میں تعلی، لازم نہیں تقریر میں افکار وغیرہ۔ کیا بات ہے، اور ہم بہر ملاقات جو پہنچے سر تقریب میں تھے حسن کے شہکار وغیرہ، اور تعین کہ ہو ایک گوشے تنہائی میسر، کیا بات ہے رہنے دے میاں عشق کا اظہار وغیرہ۔ بھائی، واہ واہ واہ، رہنے دنیا عشق کا اظہار وغیرہ۔ اس دور میں جو ڈھیٹ ہے بلوان وہی ہے، اس دور میں جو ڈھیٹ ہے بلوان وہی ہے، ہیں اگلے زمانے کے یہ پندار وغیرہ۔ اور بازار سیاست پہ شریفوں کا اجارہ، گودام پر قابض ہیں گو زردار وغیرہ۔ عرض کیا ہے کہ تبدیلی کا وعدہ تھا سو پورا ہوا وعدہ، شیروں کی جگہ بیٹھے ہیں بزدار وغیرہ۔ اور لے آئیے گا کشمکش زیست کا سامان، جانا ہو اگر آپ کا بازار وغیرہ۔ اور ہم لوگ مجاہد ہیں بیانات کی حد تک، ہم لوگ کے ہیں تھوڑے سے گناہگار وغیرہ۔ شکریہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب مسعود الرحمان صاحب، اور اب بہت دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان شاعر کو میں مدعو کروں گا، حیدرآباد کے ایک شاعر جاذب مختار کے اس شعر کے ساتھ کہ ازل سے میں جس کو چاہتا تھا وہ تم نہیں ہو، ازل سے میں جس کو چاہتا تھا وہ تم نہیں ہو، تمہارے جیسا کوئی دوسرا تھا وہ تم نہیں ہو، ہنسی تو تم بھی ہو لیکن ہنسی تو تم بھی ہو لیکن تم میں کمی ہے کوئی، ہنسی تو تم بھی ہو لیکن تم میں کمی ہے کوئی، وہ دل ربا تھا وہ باوفا تھا وہ تم نہیں ہو۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب شاہ رخ علی شاہ رخ ہمارے مہمان شاعر تشریف لائے ہیں بہت دور سے، اور ان کا استقبال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک بار بہت زوردار تالیاں بجا کے استقبال کی۔ آداب حیدرآباد، میں لاہور سے ہوں اور دور سے ہوں، اور میں جوانوں سے مخاطب ہوں یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ گاؤں کو چھوڑ کے فی الفور چلے آؤ تم، گاؤں کو چھوڑ کے فی الفور چلے آؤ تم، گاؤں کو چھوڑ کے فی الفور چلے آؤ تم، عشق کرنا ہے تو لاہور چلے آؤ۔ شکریہ، جی بسم اللہ۔ غزل سے چند اشعار۔ ارشاد ارشاد۔ سب حسیناؤں کو معافی ہے، سب حسیناؤں کو معافی، سب حسیناؤں کو معافی ہے، شعر کہنے کو چاند کافی ہے، جو نہیں ہے وہی ضروری تھا، جو نہیں ہے وہی ضروری تھا، جو یہاں ہے وہ سب اضافی ہے، ہم انہیں یاد کر کے روئیں گے۔ جی بسم اللہ۔ جو نہیں ہے وہی ضروری تھا، جو یہاں ہے وہ سب اضافی ہے، ہم انہیں یاد کر کے روئیں گے، بھول جانا کہاں تلافی ہے، جی مریضان ہجر ہیں ہم لوگ، ہم کو تو ایک جھلک بھی شافی ہے، سب حسیناؤں کو معافی ہے، شعر کہنے کو چاند کافی ہے۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو لیتا ہوں، پچھلے خاموش ہیں، معافی چاہتا ہوں، غزل سے چند اشعار اور اجازت۔ کون فاقہ کشی سے مرتا ہے، کون فاقہ کشی سے مرتا ہے، کون فاقہ کشی سے مرتا ہے، آدمی بے رخی سے مرتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔
کون فاقہ کشی سے مرتا ہے، آدمی بے رخی سے مرتا ہے، اس کی آنکھوں میں ڈوبنے والا، اس کی آنکھوں میں ڈوبنے والا روز اپنی خوشی سے مرتا ہے، اس کی آنکھوں میں ڈوبنے والا روز اپنی خوشی سے مرتا ہے۔ بہت اور ایک خوبصورت شاعر کے بعد حیدرآباد کے ایک اور خوبصورت اور نوجوان شاعر سے میں ملتمس ہوں کہ اپنا کلام ان پرجوش سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ، اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ مرہم کی طرح ہو کبھی نشتر کی طرح ہو، مرہم کی طرح ہو کبھی نشتر کی طرح ہو، انداز سخن خصلت دلبر کی طرح ہو۔ جناب وقار احمد بقا۔ شعر عرض کر رہا ہوں، یکجا کیے حروف کو املا کہا گیا، یکجا کیے حروف کو املا کہا گیا، سمٹے ہوئے خیال کو جملہ کہا گیا۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یکجا کیے حروف کو املا کہا گیا، سمٹے ہوئے خیال کو جملہ کہا گیا، سمٹے ہوئے خیال کو جملہ کہا گیا۔ تاریخ حرف و لفظ سے واقف کہاں کوئی، تاریخ حرف و لفظ سے واقف کہاں کوئی، کیا کہنے، کس کس زبان میں کس طرح کیا کیا کہا گیا۔ واہ کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ بھائی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ٹھنڈی ہے کتنی روشنی ماہ و نجوم کی، ٹھنڈی ہے کتنی روشنی، ٹھنڈی ہے کتنی روشنی ماہ و نجوم کی، لیکن تمازتوں کو اجالا کہا گیا، واہ 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 واہ۔ لیکن تمازتوں کو اجالا کہا گیا۔ اور بیٹھے تھے ایک ساتھ ہی فرقوں میں بٹ گئے، بیٹھے تھے ایک ساتھ، بیٹھے تھے ایک ساتھ ہی فرقوں میں بٹ گئے، جس دم خدا کے گھر سے بلاوا کہا گیا، اے کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ جس دم خدا کے گھر سے بلاوا کہا گیا۔ اور بدلا ہے اپنا راستہ پانی نے فطرتاً، تقسیم کی لکیر کو دریا کہا گیا۔ اور کیا کیا کہا گیا ہے یہ خاموشیوں کے بیچ، کیا کیا کہا گیا ہے یہ خاموشیوں کے بیچ، خاموشیوں کے بیچ میں کیا کیا کہا گیا، کیا کیا کہا گیا ہے، کیا کیا کہا گیا ہے یہ خاموشیوں کے بیچ، خاموشیوں کے بیچ میں کیا کیا کہا گیا۔ اور ایک غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ ہر نفس اضطراب، کیا کہیے، ہر نفس اضطراب، کیا کہیے، کیا کہیے، ہر قدم انقلاب، کیا کہیے، ہر نفس اضطراب، کیا کہیے، کیا کہیے، ہر قدم انقلاب، کیا کہیے، کیا کہیے، حسن اور بے نقاب، کیا کہیے، حسن اور بے نقاب، کیا کہیے، عشق اور باحجاب، کیا کہیے، حسن اور بے نقاب، کیا کہیے، عشق اور باحجاب، کیا کہیے۔ ان کی آنکھیں ہیں دل فریب کمل، ان کی آنکھیں ہیں دل فریب کمل، ان کے عارض گلاب، کیا کہیے، ان کے عارض گلاب، کیا کہیے۔ اور ہر ادا میں ہیں بجلیاں رقصاں، ہر ادا میں ہیں بجلیاں رقصاں، اف یہ دور شباب، کیا کہیے۔ ہر ادا میں ہے، ہر ادا میں ہے بجلیاں رقصاں، اف یہ دور شباب، کیا کہیے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جاگ اٹھے ہیں سینکڑوں فتنے، جاگ اٹھے ہیں
सैकड़ों फितने, जाग उठे हैं सैकड़ों फितने, जाग उठे हैं सैकड़ों फितने, हुस्न है महवे ख्वाब क्या कहिए। जाग उठे हैं सैकड़ों फितने, जाग उठे हैं सैकड़ों फितने, हुस्न है महवे ख्वाब क्या कहिए। हर जगह तू है ये भी सच है मगर, हर जगह तू है ये भी सच है मगर, दूर पर ही खिताब क्या कहिए। हर जगह तू है ये भी सच है मगर, दूर पर ही खिताब क्या कहिए। और वो जो कादिर नहीं किसी शे पर, हर जगह तू है ये भी सच है मगर, दूर पर ही खिताब क्या कहिए। और वो जो कादिर नहीं किसी शय पर, वो जो कादिर नहीं किसी शय पर, उसका है एहतिसाब क्या कहिए। रहबरों के फरेब अरे तौबा, रहबरों के फरेब अरे तौबा, मंजिलों के शराब क्या कहिए। और एक जमाना है उनका दोस्त वकार, एक जमाना है उनका दोस्त वकार, हमसे है इज्तिनाब क्या कहिए। एक जमाना है उनका दोस्त वकार और हमसे है इज्तिनाब क्या कहिए। ये थे जनाब वकार अहमद वकार, जो अपना खूबसूरत कलाम आपकी समाअतों की नजर फरमा रहे। कराची से तशरीफ लाए हुए नौजवान शायर को मैं मदऊ कर रहा हूँ उनके एक मशहूर शेर के साथ कि उस मुसव्विर का हर एक शाहकार, उस मुसव्विर का हर एक शाहकार 60-65 बरस और बस। आप सबकी भरपूर तालियों में अम्मार इकबाल। एक बात मैं यहाँ अर्ज करता चलूं कि ये वो वाहिद मुशायरा होगा क्योंकि सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मैं उनको दिल से जानता हूँ कि वो बहुत जवान हैं। हमारे हैदराबाद की शौरा में और मुशायरों में एक बड़ा मसला ये पैदा हो गया है और वो मसला बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका नाम है तकदीम व ताख़ीर। लेकिन इस मुशायरे में ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको कहाँ पढ़वाया जाए, तो मैंने कहा कि एक खूबसूरत फ़िज़ा को बनाने के लिए अम्मार इकबाल से ज़्यादा खूबसूरत शायर कोई और नहीं हो सकता और आप कस से मस नहीं होंगे जब ये अपना शेर सुनाएंगे। तो बहुत ज़ोरदार तालियों में अम्मार इकबाल। इसमें कैसी शद्दोमत लम यलिद वलम यूलद। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसमें कैसी शद्दोमत लम यलिद वलम यूलद, इब्तिदा न कोई हद लम यलिद वलम यूलद। इसमें कैसी शद्दोमत लम यलिद वलम यूलद, इब्तिदा न कोई हद लम यलिद वलम यूलद। वक्त से पुराना तू फिर भी फी ज़माना तू, वक्त से पुराना तू फिर भी फी ज़माना तू, लामकान की है मद लम यलिद वलम यूलद। दो अशार और पेश करता हूँ। देखें कि रोशनाई से जल गए मेरे हाथ, रोशनाई से जल गए मेरे हाथ, लिखते लिखते पिघल गए मेरे हाथ। रोशनाई से जल गए मेरे हाथ, लिखते लिखते पिघल लिखते लिखते पिघल गए मेरे हाथ। हाथ सबसे मिला रहा था मैं, हाथ सबसे मिला रहा था मैं, फिर किसी से बदल गए मेरे हाथ। नहीं, हाथ सबसे मिला रहा था मैं, हाथ सबसे मिला रहा था मैं, फिर किसी से बदल गए मेरे हाथ। और यूं के मुझसे बनता हुआ तू तुझको बनाता हुआ मैं, मुझसे बनता हुआ तू तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तू गीत सुनाता हुआ मैं। मुझसे बनता हुआ तू तुझको बनाता हुआ मैं, गीत होता हुआ तू गीत सुनाता हुआ मैं। तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता,
तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूँ कहीं दूर से आता हुआ मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूँ कहीं दूर से आता हुआ मैं। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो। हाँ वाह, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाक़अतन छोड़ के जा सकते हो, क्या बात है। बहुत थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाक़अतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, हाँ, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा क्या सकते बात हो। है, क्या बात है। हम दरख्तों को कहाँ आता है, हिजरत करना। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ, तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ, मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकते हो। तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ, मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकते हो। और रंगो रस की हवस और बस, रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। हाय हाय, रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। बस क्या बात है, एक नस से बस। बहुत शुक्रिया। और यूं बुनी है रगे जिस्म की, यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। यूं बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस। उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। बुनी है रगे जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। और भाई जहल को आगही बनाते हुए, जहल को आगही बनाते हुए, जहल को आगही बनाते हुए, जल गया रोशनी बनाते हुए, हाय हाय हाय, जहल को आगही बनाते जल हुए, गया, जल गया रोशनी बनाते हुए। क्या कयामत किसी पे गुजरेगी, क्या क्या कयामत किसी पे गुजरेगी, आखिरी आदमी बनाते हुए। क्या कयामत किसी पे बहुत गुजरेगी, खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत। क्या कयामत किसी पे गुजरेगी, आखिरी आदमी बनाते हुए। क्या हुआ था जरा पता तो चले, क्या हुआ था जरा पता तो चले, वक्त क्या था घड़ी बनाते हुए। क्या हुआ था जरा पता तो चले, वक्त क्या था घड़ी बनाते हुए। कैसे कैसे बना दिए चेहरे, कैसे कैसे बना दिए चेहरे, अपनी बेचेहरगी बनाते हुए। कैसे कैसे बना दिए चेहरे, कैसे कैसे बना दिए चेहरे, अपनी बेचेहरगी बनाते हुए। दश्त की वुसअतें बढ़ानी थी, दश्त की वुसअतें बढ़ानी थी, वुसअतें बढ़ानी थी, मेरी आवारगी बनाते हुए। दश्त की वुसअतें बढ़ानी थी। बहुत बहुत मोहब्बत जी, जिस खूबसूरती से आप बस सुन रहे हैं, तो कहने से ज्यादा ये सुनना आर्ट है। दश्त की वुसअतें बढ़ानी थी, दश्त की वुसअतें बढ़ानी थी, मेरी आवारगी बनाते हुए। क्या हुआ था जरा पता तो चले, क्या हुआ था, वक्त क्या था घड़ी बनाते हुए। आर्ट क्या है, फकत आर्ट ही आर्ट है।
آرٹ کیا ہے فقط یہ پہلی بار میں غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آرٹ کیا ہے، فقط آرٹ ہی آرٹ ہے، میری دیوار کی بے رخی آرٹ ہے۔ واہ کیا بات، آرٹ کیا ہے، فقط آرٹ ہی آرٹ ہے، میری دیوار کی بے رخی آرٹ ہے، دن بنانے ہیں تو ان کی تشکیل میں، واہ دن بنانے ہیں تو ان کی تشکیل میں، رات مجبوری ہے چاندنی آرٹ ہے۔ دن بنانے ہیں تو ان کی تشکیل میں، رات مجبوری ہے چاندنی آرٹ ہے۔ فارس بھائی کہ دن بنانے ہیں تو ان کی تشکیل میں، رات مجبوری ہے چاندنی آرٹ ہے، رات مجبوری ہے چاندنی آرٹ ہے۔ سب پرندوں نے پرواز کی بات کی، سب پرندوں نے پرواز سب پرندوں نے پرواز کی بات کی، جگنوؤں نے کہا روشنی آرٹ ہے۔ واہ 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 واہ، سب پرندوں نے پرواز کی بات کی، سب پرندوں نے پرواز کی بات کی، جگنوؤں نے کہا روشنی آرٹ ہے۔ ایسی آہو بکا ایسی سرگوشیاں، ایسی آہو بکا ایسی سرگوشیاں، ایسے ماحول میں خاموشی آرٹ ہے۔ کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ۔ ایسی آہو بکا ایسی سرگوشیاں، ایسے ماحول میں خاموشی آرٹ ہے۔ یعنی دھڑکن کی دھن ہی بگڑ جائے تو، یعنی دھڑکن کی دھن ہی بگڑ یعنی جائے، دھڑکن کی دھن ہی بگڑ جائے تو، یعنی سانسوں کی ترتیب بھی آرٹ ہے، یعنی سانسوں کی ترتیب بھی آرٹ ہے۔ عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک، رنگ ہی رنگ ہیں آرٹ آرٹ ہی آرٹ ہے۔ واہ واہ واہ، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک، رنگ ہی رنگ ہیں آرٹ ہی آرٹ ہے۔ اور رنگ سے مجھے یاد آیا کہ منفرد یوں نہیں کسی کا رنگ، منفرد یوں نہیں کسی کا رنگ، سارے رنگوں میں ہے اسی کا رنگ۔ کیا بات ہے، منفرد یوں نہیں کسی کا رنگ، سارے رنگوں میں ہے اسی کا رنگ۔ آئینے آئینے بتا مجھ کو، آئینے آئینے بتا مجھ کو، آئینے آئینے بتا مجھ کو، کیسا ہوتا ہے آدمی کا رنگ۔ واہ 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 واہ، آئینے آئینے بتا مجھ کو، کیسا ہوتا کیسا ہے، ہوتا ہے آدمی کا رنگ۔ تم نے پانی کا رنگ دیکھا ہے، تم نے پانی کا رنگ دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے آدمی کا ایسا رنگ۔ ہوتا ہے آدمی، تم نے پانی کا رنگ دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے آدمی کا رنگ۔ اور تخیل کو بری کرنے لگا ہوں، تخیل کو بری کرنے لگا ہوں، میں ذہنی خودکشی کرنے لگا ہوں، تخیل کو بری کرنے لگا ہوں، میں ذہنی خودکشی کرنے لگا ہوں۔ مجھے زندہ جلایا جا رہا ہے، مجھے زندہ جلایا جا رہا ہے، تو کیا میں روشنی کرنے لگا ہوں؟ مجھے زندہ جلایا جا رہا ہے، تو کیا میں روشنی کرنے لگا ہوں؟ تو کیا میں روشنی کرنے لگا ہوں؟ بہت محبت جناب آپ کی بندہ نوازی۔ بہت خوبصورت شاعر، بہت خوبصورت۔ اور اب میں بہت خوبصورت لب و لہجے کی ایک ایسی شاعرہ کو مدعو کرنے جا رہا ہوں کہ جن کے ہر شعر سے اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے، کہ وہ کب کسی دور کو اپنے قریب لے آتی ہے، یہ ان کے سخن سے پتہ چلے گا۔ آپ کی بہت زوردار تالیوں میں استقبال کیجیے گا۔ اس شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں کہ پھر آج اپنا آپ مجھے معتبر لگا، پھر آج اپنا آپ مجھے معتبر لگا، پھر آج اس نے تو سے مخاطب کیا مجھے۔ بہت زوردار تالیوں میں محترمہ سبین سیف۔ ایک شعر جو میری پہچان ہے، اور آج ان بچیوں کے نام جو ہمیں سننے آئے ہیں۔ دل تو کیا جان ہار سکتی ہوں، واہ، دل تو کیا جان ہار سکتی ہوں، ہر خوشی تجھ پہ وار سکتی ہوں، کیا بات ہے۔ اور پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، پہلے ڈرتی تھی ایک پہلے پتنگے، ڈرتی تھی ایک پتنگے سے،
माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। हाय 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 पहले डरती थी पतंगे से, वाह माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। और एक किताब अपने नौजवानों के नाम, अपना कह के आपने खरीद लिया, नौजवान कह के ना खरीदाओ। मोहब्बत इश्क चाहत के बहाने, मोहब्बत इश्क चाहत के बहाने, मोहब्बत इश्क चाहत के बहाने वो मुझ पर हुक्मरानी चाहता है। हाँ हाँ, मोहब्बत इश्क चाहत के बहाने वो मुझ पर हुक्मरानी वो मुझ चाहता पर हुक्मरानी चाहता है। और जमीन पर रहने वाला एक खाकी, जमीन पर रहने वाला, जमीन पर रहने वाला एक खाकी मोहब्बत आसमानी चाहता हाय है। हाय हाय हाय, जमीन पर जमीन रहने पर वाला रहने वाला एक एक खाकी आहा, मोहब्बत आसमानी चाहता है। वाह वाह। और इन गजल के 2-3 शेर, मैं ज्यादा इरशाद। टाइम नहीं लूंगी। नहीं नहीं, आपको लेना है। मैं इनके और हाफी के बीच बिल्कुल दीवान नहीं बन नहीं, आप ज्यादा। बिल्कुल दीवार नहीं है, आप खिड़की से भी ज्यादा नहीफ हैं। तो बराए मेहरबानी प्लीज आपके अशार जारी रहने चाहिए। शुक्रिया। एक बेहुनर हूँ और हुनर चाहती हूँ मैं, वाह, एक बेहुनर हूँ और हुनर चाहती हूँ मैं। अब धूप के सफर में शजर चाहती हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और शेर देखिएगा कि लिखा है अपने नाम से अपने पते पे खत, लिखा है अपने नाम से अपने पते पे लिखा खत। है अपने नाम से अपने पते पे खत। मुद्दत के बाद अपनी खबर चाहती हूँ मैं। वाह 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 वाह। लिखा है अपने नाम से अपने अपने पते पे खत। मुद्दत के बाद अपनी खबर चाहती हूँ मैं। और ये ठीक है कि तुमसे मोहब्बत नहीं मुझे, ओह, ये ठीक ये है ठीक है कि तुमसे मोहब्बत नहीं मुझे। ये भी है ठीक तुमको मगर चाहती हूँ। क्या बात है, ये आपके लिए शेर है, तालियां होनी चाहिए इस पे। ये ठीक है कि तुमसे मोहब्बत नहीं मुझे। ये भी है ठीक तुमको मगर चाहती हूँ मैं। और एक शेर फिर इन बच्चियों के नाम है, क्या जब कि तरके ताल्लुक के बावजूद, क्या बात है क्या जब कि तरके ताल्लुक के बावजूद चेहरे पे अपने उसकी नजर चाहती हूँ। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। है क्या जब कि तरके ताल्लुक के बावजूद चेहरे पे अपने उसकी नजर चाहती हूँ मैं। और तेरी तलाश मुझको फिराती है दर बदर, वाह, तेरी तलाश मुझको फिराती है दर बदर। वरना थकन से चूर हूँ घर चाहती हूँ, हाय हाय, बहुत अच्छा। वरना थकन से चूर हूँ घर चाहती हूँ मैं। और सिर्फ 2 शेर में तरन्नुम से आप लोगों के भाई लिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि 2 शेर तरन्नुम से इरशाद। जी कि तेरी तलाश मुझको फिराती है दर बदर, हाँ, तेरी तलाश मुझको फिराती है दर बदर। वरना थकन से चूर हूँ घर चाहती हूँ। क्या बात है। तरन्नुम, एक गजल में तरन्नुम से आप सबके नजर करती हूँ। दर्द को रेहाना का मेहमानी खुसूसी है उनकी फरमाइश पे एक खिता कि दर्द को दिल से जोड़ देता है, दर्द को दिल से जोड़ देता है, दर्द को दिल से जोड़ देता है। इश्क तो तोड़ फोड़ हाय देता है, हाय हाय हाय। ये सब टूटे फूटे बैठे हुए हैं। दर्द को दिल से जोड़ देता है, हाय इश्क तो तोड़ फोड़ देता हाय है। हाय हाय हाय, और बांध देता है पाँव से मंजिल, हाँ हाँ बांध देता है पाँव से मंजिल। हाँ हाँ, फिर भटकने को छोड़ देता है, क्या बात। इश्क तो तोड़ फोड़ देता है। हाँ हाँ, और तरन्नुम से इरशाद सुनिए। मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ, मोहब्बत से किनारा कर रही हूँ। मोहब्बत से किनारा
या खुद को बेसहारा कर रही हूँ। जलाकर साहिलों पे कश्तियों को, जलाकर साहिलों पे कश्तियों को, समंदर का नजारा कर रही हूँ। ताज का तरीका बाबा भी है। नजारा कर रही हूँ। यकीन तुमको ना आएगा मगर अब, तुमको ना आएगा मगर अब, यकीन तुमको ना आएगा मगर अब, तुम्हारे बिन गुजारा कर रही हूँ। तुम्हारे बिन गुजारा कर रही हूँ। ये कुछ सांसें हैं मेरे पास अपनी, ये कुछ सांसें हैं मेरे पास अपनी, इन्हें भी मैं तुम्हारा कर रही हूँ। तुम्हारे बिन गुजारा कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत कलाम पेश फरमाएंगे।